कृपा कोरी कोरो तारे वृंदावन वासी कोरो तारे वृंदावन मोराया विलास विलास कुंजे दियो बास विलास नयना है रे बो सदा युगल रूप राशि रे बो सदा निवेदन धरो सखीर अनुगत करो देवाधिकार दिए करो निज दासी दीना कृष्णा दासे कोई ना मोरा हो श्री राधा गोविंदा प्रेम सदाए ना भासी श्री राधा गोविंदा प्रेम सदाए न भासी गोविंदा प्रेम सदाए न ज्ञानी कानी चापा पानी ब्रह्महत्यादिकानि च तानि तानि प्राणाशन्ते प्रदक्षिणा पदे पदे यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च तानि तानि प्राणाशन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च तानि तानि प्राणाशन्ति यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च तानि तानि प्राणाशन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च तानि तानि हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Jaya Vrinde Devi, Vrinde Devi, Vrinde Devi, Jaya Vrinde Devi, Jaya Vrinde Devi, Vrinde Devi, Vrinde Devi. Jaya Tulsi Maharani, Jaya Tulsi Maharani, Tulsi Maharani, Jaya Tulsi Maharani, Maharani, Jaya Tulsi Maharani, Tulsi Maharani, Jaya Tulsi Maharani. Vrinda Devi Tulsi Maharani ki. वृंदाय तुलसी देवी प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वृंदाय तुलसी देवी प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वृंदाय तुलसी देवी प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। विष्णु भक्ति प्रदायिनी वृंद देवी तुलसी महारानी की। कल्पतरोभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय हरि हरि बोल। हरे कृष्ण डिवोटी। One small announcement. Our Haripal Vasudeva Krishna Prabhu's son is going for surgery today. Let's pray for him. Everybody chanting Hare Krishna mantra 3 times. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Krishna Krishna continue Krishna, Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Please sit. Jaya Radha
श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की श्रीमद् भागवतम chapter 70 text number 1. Chapter's title is Punishment and Reward of Kali. Sutavacha Tatra go Mithunam Raja Anyamana Anakava Dandahastam Cha Vishalam Tadrishe Lanchanam Sutavacha Tatra go Mithunam Raja Anyamana Manatava Dandahastam Cha Vishalam Tadrishe Nrupalancanam Sutavacha Tatra go Mithunam Raja Anyamana Manatava Dandahastam Cha Vishalam Tadrishe Nrupalancanam Sutavacha Tatra go Mithunam Raja Anyamanam Anatava Dandahastam Cha Vishalam Tadrishe Nrupalancanam Sutavacha Tatra go Mithunam Raja Anyamana Manatava Dandahastam Cha Vishalam Tadrishe Nrupalancanam Sutavacha Sri Sutta Goswami said, Tatra, thereupon, go Mithunam, a cow and a bull, Raja, the king, Anyamana, being beaten, Anatava, appearing to be bereft of their owner, Dandahastam, with a club in hand, also Vishalam, lower caste, Sudra, Tadrishe, observe, Rupa, a king, Lanchanam, dressed like. Translation Translation. Sutta Goswami said, after reaching that place, Maharaj Parikshit observed that a lower caste Sudra, dressed like a king, was beating a cow and a bull with a club, as if they had no owner. The principal sign of the age of Kali is that lower caste Shudra, example, men without Brahminical culture and spiritual inclination, will be just like administrators or kings. And the principal business of such non-Kshatriya rulers will be to kill the innocent animals, especially the cows and the bulls, who shall be unprotected by their masters. The bona fide Vaishyas, the mercantile community, in the Bhagavad Gita 18th chapter 44 text, it is said that the Vaishyas are meant to deal in agriculture, cow protection and trade. In the age of Kali, the degraded Vaishyas and mercantile men are engaged in supplying cows to slaughterhouses. The Kshatriyas are meant to protect the citizens of the state, whereas the Vaishyas are meant to protect the cows and bulls and utilize them to produce grains and milk. The cow is meant to deliver milk and the bull is meant to produce grains. But in the age of Kali,
The Shudra class of men are in the post of administrators, and the cows and bulls, or the mothers and the fathers, unprotected by the Vaishyas, are subjected to the slaughter houses organized by Shudra administrators. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Narayana Namaskritya. Naram Chaiva Narottamam. Devim Saraswatim Vyasam. Devim Saraswatim Vyasam. Tato Jayamudiraye. Nashtaprayeshu Bhadreshu. Bhagavata Sevaya. Nityam Bhagavata Sevaya. Bhagavati Uttama Shloke. Bhagavati Uttama Shloke. Bhakti Naistiki. Om Vishnupadaya. Namo Vishnupadaya. Krishnaprasthaya Bhutale. Krishnaprasthaya Bhutale. Bhakti Vedanta. Srimate Bhakti Vedanta. Swamini Namine. Namaste Saraswati Devi. Namaste Saraswati Devi. Gauravani Pracharini. Gauravani Pracharini. Nirvishesha Punyavadi. Nirvishesha Punyavadi. Paschatya Deshadharini. Paschatya Deshatarini. Jaya Shri Krishna Chaitanya. Jaya Shri Krishna Chaitanya. Prabhu Nityananda. Prabhu Nityananda. Shri Advaita Gadadhara. Shri Advaita Gadadhara. Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna Hare Krishna. Hare Krishna Hare Krishna. Krishna Hare Hare. Krishna Krishna Hare Hare. Hare Rama Hare Rama. Hare Rama Hare Rama. Rama Rama Hare Hare. Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna. ఈరోజు ఉదయం కార్యక్రమం తీసుకుంటున్నాం. సో ఈ శ్లోకం సుఖ గోస్వామి పడుతున్నారు. సుఖ గోస్వామి నేను చెప్పే విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ పరీక్ష ద్వారా ఎప్పుడైతే ఆయన పర్యటిస్తూ ప్రదేశాన్ని చేరుకున్నాడు అప్పుడు ఆయన ఇక్కడ ఈ విభత్సమైనటువంటి సన్నివేశాన్ని ఆయన చూడడం జరుగుతుంది. ఆయన ఏం చేస్తున్నారంటే అక్కడ ఒక శూద్రుడైనటువంటి వ్యక్తి రాజుగా తను తాను అలంకరించుకొని రాజరికంలో ఉన్నటువంటి విధంగా తను దుస్తులు ధరించి ఆ విధంగా ఒక గదతో ఒక ఆయుధంతో ఆవుని ఎదుని దాన్ని ఆ కాడు నరకడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. సో ఆ సన్నివేశం చూస్తే ఎలా ఉందంటే అక్కడ ఆవుని ఎద్దును ఎవరు పట్టించుకోకుండా పట్టించుకునేటువంటి నాథులు లేకుండా వాటికి యజమాని లేకుండా ఉన్నటువంటి విధంగా ఏర్పడుతుంది. సో ఇదే పరీక్షిత్ మహారాజుకి చాలా ఆశ్చర్యం చెప్తున్నాను. సో ఈ గోమాత ఎవరు సాక్షాత్తు భూమాతే, గోమాత యొక్క ఆకృతిని దాచి ఆ విధంగా ప్రకటమైంది. అదేవిధంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎద్దు ఏదైతే ఉందో అది ధర్మానికి ప్రతీకగా మనం ఎద్దుని గుర్తిస్తాం. ఈ ధర్మసూత్రాలన్నీ కూడా ఒక ప్రతిరూపాన్ని ధరిస్తే అది వృషభం అంటే ఎద్దుగా దాన్ని మనం గుర్తిస్తాం. సో వృషభం అంటామంటే ఈ పేరులో అవసరమంటే వృషభదేవుడు ఎవరైతే భాగవతం ఉన్నారో ఎవరైతే ధర్మసూత్రాన్ని బోధించారో సో ఆ విధంగా ఆ ఎద్దు కూడా వృషభం అని పేరు. సో ధర్మానికి ప్రతీక. సో తల్లితో సమానమైనటువంటి ఎద్దు మరియు తండ్రితో సమానమైనటువంటి ఆవు తల్లితో సమానమైనటువంటి ఆవు మరియు తండ్రితో సమానమైనటువంటి ఎద్దు రెండింటినీ కూడా కలిపూర్చుడు వాటిని వధించడానికి వస్తున్నాయి. సో అవి వాటి పరిస్థితి చాలా చాలా బాధాకరంగా ఉన్నాయి. ఎంతో దుఃఖిస్తూ ఈ పరిస్థితి మనకి ఇలా ఏర్పడింది చెప్పి వాటి మధ్య అవి చర్చిస్తున్నాయి. అలాగే శ్రీకృష్ణ భగవాన్ యొక్క వియోగాన్ని విరహాన్ని అనుభూతి చెందుతున్నాయి. అంటే కృష్ణుడు అప్పటికీ లేడు. కృష్ణుడు తన స్వధామానికి తాను తిరిగి వెళ్ళిపోయాడు. కృష్ణ స్వధామం ఉపయోగపడుతుంది. సో కృష్ణుడు లేనటువంటి ఆ పక్షంలో అది చాలా బాధని ఆ వియోగాన్ని అనుభూతి చెందుతూ ఎంతో బాధపడుతుంది. సో అదే సమయంలో ఇక్కడ పరీక్షిత్ మహారాజు ఆ సన్నివేశాన్ని చూసి ఆయన కూడా చాలా దుఃఖితులు ఉన్నారు. సో రాజుగా ఉన్నటువంటి వాడు ఒకప్పుడు
ఆ రాజరికంలో ఉన్నటువంటి వారు కేవలం మనుషులంటే ప్రజలంటే కేవలం మనుషులే ఉన్నటువంటి మనుషులు మాత్రమే ప్రజలుగా గుర్తించడం కాదు, కాకపోతే అక్కడ ఉన్నటువంటి పశువులని అన్నింటినీ పక్షులని ప్రతి ఒక్క జీవరాశిని కూడా వాళ్ళు ప్రజలుగా వాళ్ళని గుర్తిస్తూ దాన్ని వాళ్ళని గౌరవించేవాడు. సో ఆ విధంగా పరీక్షిత్ మహారాజు సాధారణమైనటువంటి రాజుగా కాకుండా ఒక రాజర్షిగా పరిపాలించారు. సో ఇక్కడ రాజర్షి అని ఎందుకు సంబోధిస్తున్నామంటే ఆ రాజరికంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా వాళ్ళు ఋషులుగా ఉండేవారు. అంటే బ్రాహ్మణుని యొక్క నిర్దేశానుసారంగా రాజ్య పరిపాలన చేస్తూ శాస్త్రాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని శాస్త్రానుసారంగా వాళ్ళు కార్యాన్ని నిర్వర్తించారు. వాళ్ళు ఇష్టానుసారంగా కాకుండా శాస్త్రాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని వాళ్ళు చేసేవాడు. సో వాళ్ళు అటువంటి రాజు పరీక్షిత్ మహారాజు అంటే రాజరికం అనేటువంటి బాధ్యతను స్వీకరించినప్పుడు అది చాలా ఉన్నతమైనటువంటి బాధ్యత. దానికి కావాల్సినటువంటి యోగ్యత కూడా కలిగి ఉంటారు. మనం చూస్తాం మహాభారత యుద్ధం అంతా కూడా జరిగింది. ఈ మహాభారత యుద్ధం అంతా కూడా దేనికోసం జరిగింది? హస్తినాపురానికి యుధిష్ఠిర మహారాజుని సామ్రాట్ చేయడం. సో ఆ యుధిష్ఠిర మహారాజుని సామ్రాట్గా నియమించే ముందు భీష్మదేవుడు ఆయన హంపిషయదేవుడు ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆయన యుధిష్ఠిర మహారాజుకి రాజనీతి గురించి బోధిస్తున్నారు. సో ఆ బోధిస్తూ ఆయన్ని తగినటువంటి విధంగా యోగ్యతని ఆయన పొందడానికి కావాల్సినటువంటి శిక్షణ భీష్మదేవుడు ఇస్తున్నాడు. ఎందుకంటే ఇది చాలా ఒక పెద్ద రెస్పాన్సిబిలిటీ, చాలా ఉన్నతమైనటువంటి బాధ్యత. సో ఆ రాజరికంలో ఉన్నటువంటి వారు చాలా ఎప్పుడు కూడా అప్రమత్తంగా ఉండకుండా చాలా జాగ్రత్తగా వాళ్ళు పరిపాలన చేస్తూ ఎప్పుడు కూడా పూర్తి అటెన్షన్తో ఉండాల్సినటువంటి బాధ్యత వాళ్ళు. సో పరీక్షిత్ మహారాజు కూడా తన కర్తవ్యాన్ని అంత సమర్థవంతంగా ఆయన నిర్వహిస్తున్నారు. సో ఒక రాజుగా ఉన్నప్పుడు కేవలం ఆయన రాజ్యంలో ఉంటూ చక్కగా భోగ విలాసాలతో కుదురుతూ రాజ్య సంపదలో ఉన్నటువంటి ఆనందాన్ని అనుభవించుకుంటూ హాయిగా ఒక భవనంలో ఉండడమే కాదు రాజు యొక్క బాధ్యత. ఇట్లా మనం చూస్తాం ఉన్నటువంటి ప్రస్తుత సమయంలో మనం గమనించినట్టయితే ఒక ఉన్నతమైనటువంటి పదవిగా ఉండి లేకపోతే ఒక ప్రభుత్వ ఉద్యోగంగా ఉన్నప్పుడు ఆ పూర్తి సౌకర్యాన్ని వాడుకుంటూ ఆలసత్వంగా ఉంటూ హాయిగా ఆలసత్వంగా ఉంటూ జీవితంలో కొనసాగించారు చాలా మంది ఉన్నారు. కానీ పరీక్షిత్ మహారాజు అలాంటి రాజు కాదు. ఆయన మొత్తం ప్రపంచానికి సామ్రాట్. ఆయన తన బాధ్యతని చాలా సమర్థవంతంగా నిర్వర్తిస్తూ ఆయన పర్యటిస్తూ తన యొక్క ప్రజలు ఎలా ఉన్నారు అని ఆ ఉద్దేశంతో పర్యటిస్తున్నారు. ఇక్కడ సందర్భం తాత్పర్యం చెప్తారు. ఒక రాజు అనేటువంటి వాడు పర్యటించేటప్పుడు అదే ఈజ్ నాట్ ట్రావెలింగ్ ఫర్ సెల్ఫ్ అగ్రెండైజ్మెంట్, తన యొక్క స్వీయ ప్రశంస కోసం ప్రజలంతా కూడా జయ జయగారాలు పెట్టడం కోసం ఆయన ఆ ఉద్దేశంతో పర్యటించట్లేదు. ఆయన పర్యటించేటటువంటి ఉద్దేశం ఏంటంటే ప్రజలు సురక్షితంగా ఉన్నారా, వాళ్ళు సక్రమంగా రక్షించబడి ఉన్నారా, లేకపోతే వాళ్ళందరికీ ఏమైనా లోటుపాట్లు ఉన్నాయా అన్నీ కూడా పరిశీలిస్తూ గమనించడానికి వాళ్ళు పర్యటించారు. అదేవిధంగా ఎవరైనా ఆతతాయి అగ్రెసర్స్ భగవద్గీతలు చెప్తారు, 6 రకాల ఆతతాయి ఉంటారు. ఎవరైతే నాయకులతో హత్య చేసే ప్రయత్నం చేసేవారు, ఇంటికి డిపంటించేవారు, విష ప్రయోగం చేసేవారు, ఇతరుల యొక్క సంపదను దోచుకునేవాళ్ళు, ఇతరుల యొక్క భార్యను అపహరించేవాళ్ళు, అందరూ కూడా ఆతతాయిలు ఉంటారు. సో ఇటువంటి ఆతతాయిలు వాళ్ళ రాజ్యంలో ఉన్నారా, వాళ్ళని పసిగట్టి వాళ్ళని దండించేటటువంటి బాధ్యత రాజు ఉంది. క్షత్రియ అంటే అర్థం ఏమిటి? క్షత్ అంటే హింస ద్వారా, క్రియ అంటే రక్షించేవాడు. మరి హింస ద్వారా రక్షించడం అంటే హింస ఎందుకండి అంటే హింస అవసరం. ఇక్కడ భాగవతంలో ప్రథమ స్కంధంలో ఘటిస్తారు. ఈ హింస అనేది ధర్మాన్ని స్థాపించడం కోసం, అలాగే ముఖ్యంగా ఇటువంటి దండన ద్వారా అహింస అనేది తెలంగాణ ఉండడానికి తప్పకుండా హింస అనేది అవసరం అని చెప్పి ఒక సందర్భంలో వర్ణించడం జరిగింది. సో క్షత్రియ అంటే హింస ద్వారా రక్షణ చేకూర్చేవాడు. సో ఆయన చూస్తున్నాడు ప్రజలంతా వాళ్ళ సుఖ
సుఖంగా ఉన్నారా లేదా అంటే ఇక్కడ ఆవుని ఎద్దుని అవి ఎంతో బాధతో ఉండడం అనేటువంటి అది గమనించి ఆయన చాలా బాధపడుతున్నాడు. అయితే అప్పుడు రాజులు ఎంత గొప్పగా పరిపాలించేవాడంటే దానికి ఒక చక్కటి కథ ఉంది. ఒక చోళరాజు ఆయన కూడా ఇదే విధంగా ఒక రాజర్షిగా ఒక గొప్ప రాజుల యొక్క అడుగుజాడులను నడుస్తూ ఆ విధంగా పరిపాలించేవాడు. సో ఆయన ఒకసారి అలాగే పరిపాలిస్తున్నటువంటి సమయంలో ఆయన ఉన్నటువంటి రాజ్యంలో ప్రజలు సంతోషంగా ఉన్నారా లేదా, లేదా వాళ్ళకి ఏమైనా కంప్లైంట్స్ ఉన్నాయా, బాధలు ఉన్నాయా, ఆయన ఒక విషయాన్ని వెల్లడి చేశారు. ఏమని చెప్పారంటే, ఎవరికైనా సరే ఎటువంటి కష్టం వచ్చినా సరే నా ద్వారం దగ్గరికి వచ్చేసి మీరు గంట మోగించవచ్చు. ఏ సందర్భంలో అయినా సరే, ఏ సమయంలో అయినా సరే, మీకు ఎటువంటి కష్టం వచ్చినా సరే నా యొక్క ద్వారాన్ని మీరు మోగించవచ్చు. సో ఐదో పెద్ద గంట అక్కడ తన ద్వారం దగ్గర కట్టారు. సో ఒకరోజు రాత్రి సమయంలో గోమాత అలా అక్కడికి వచ్చేసి ఆ గంటని మోగిస్తుంది. సో నేను అకస్మాత్తుగా లేచి నా ప్రజల్లో ఎవరికి ఈ విధంగా కష్టం వచ్చిందని చెప్పేసి చూద్దామని బయలుదేరాను. చూసేసరికి గోవు కన్నీళ్ళు పెట్టుకుంటూ ఆ గంటని మోగిస్తూ ఉంది. సో ఆ దృశ్యాన్ని చూసి రాజు కూడా చాలా విలువపడి చాలా బాధపడుతూ ఆయన ఏం చేశాడంటే, ఎవరు నీకు కష్టం కలిగి ఏం జరిగింది అని చెప్తే ఆ గోవును రాజుని ప్రదేశాన్ని తీసుకెళ్తుంది. సో ఆ ప్రదేశంలో కూడా ఆ మార్గ మధ్యంలో అది చనిపోయి పడిపోయి ఉంటుంది నేల. సో అప్పుడే రాజు ఆ దృశ్యాన్ని చూసి చాలా క్రోధంతో ఆయన ఉంటాడు. ఈ దూడకి ఈ పరిస్థితిని తీసుకొచ్చినటువంటి వారు ఎవరైనా సరే వారిని ఇదే విధంగా నీకు దండిస్తానని చెప్పి సంకల్పం తీసుకుంటున్నాను చెప్పి గట్టిగా చెప్పండి. సో అక్కడ ఉన్నటువంటి కొంతమంది ప్రజలు రాజారాజు మీద ఆ విధంగా నిర్ణయం తీసుకోవాలండి ఆపడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. సో ఎందుకంటే ఎవరు కాదు, మీ కుమారుడే ఆ యువరాజు అత్యంత వేగంగా ఆ రథాన్ని నడుపుకుంటూ ఆ దూడ మీద చూసుకొని వెళ్ళిపోయాడు. ఆ కారణం చేత దూడ చనిపోవడం జరిగింది. ఇక రాజు ఏం చేయాలి, కలిసినటువంటి మాటని వెనక్కి తీసుకోవాలి. ప్రాణజాయే వచన జాయే. క్షత్రియుడు ఉన్నటువంటి ఒక లక్షణం ఏంటంటే, ఒకసారి మాట ఇచ్చాడంటే మాట బట్టి వెనక్కి తీసుకోవాలి. సో ఈ రాజు ఇక ఏదైనా సరే నేను ఇక నా ప్రజల్లో నాకు ఒక న్యాయం, ప్రజలకు ఒక న్యాయం కాదు, ఈ విధంగా నా ప్రజల్లో ఒక భాగమే, గోమాతలు నా ప్రజల్లో ఒక భాగమే కనుక ఆవిడకి ఇటువంటి కష్టం ఏర్పడింది కాబట్టి నేను అదే విధంగా దండిస్తానని చెప్పేసి తన పుత్రుడైనప్పటికీ కూడా తన పుత్రుడిని అక్కడ మార్గ మధ్యలో బంధించి కట్టేసి ఆయనే స్వయంగా రథాన్ని తోలుకుంటూ వెళ్ళి తన పుత్రుడిని ఉంచిపెట్టుకుంటాడు. సో ఆ సమయం నుంచి ఆ రాజుకి మనునీతి చూడ అని రాజు అని చెప్పి ఆ విధంగా బయలుదేరి మానవులు కావాల్సినటువంటి ఆ నీతి శాస్త్రాలు అన్నీ కూడా ఖచ్చితంగా పాటించేవాడు. ధర్మ శాస్త్రాన్ని క్షుణ్ణంగా పాటించేవాడు. వేది కూడా వాళ్ళ ఇష్టానుసారంగా చేసేవాడు. సో క్షత్రియ అంటే మొట్టమొదట బ్రాహ్మణుడి యొక్క ఆధీనంలో ఉంటూ కార్యాలు చేయాలి. అందుకే ప్రతి ఒక్క క్షత్రియ రాజకీయంలో ఉన్నటువంటి రాజులందరికీ కూడా ఒక కులగురు, ఒక బ్రాహ్మణుడు ఒక మార్గదర్శనంలో వాళ్ళు కార్యాలు చేస్తుండేవారు. సో ఈ విధంగా పరీక్షిత్ మహారాజు ఆయన ఆశ్చర్యానికి 3 కారణాలు ఇక్కడ వర్ణిస్తున్నారు. మొదటి ఆశ్చర్యం ఏంటంటే, తన రాజ్యంలో అత్యంత పూజనీయమైనటువంటి గోవు మరియు ఎద్దు అవి రెండు కూడా హింసించబడుతున్నాయి. అది చాలా ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది. ఇప్పుడు కూడా చూడలేదు, కానీ విని ఎదగినటువంటి సన్నివేశం ఇప్పుడంతా మనకి న్యాచురల్ అయిపోయింది. ప్రతి ఒక్క చోట గోహత్య కబడ్డీలు ఏర్పడుతున్నాయి కాబట్టి మనం చూస్తుంటే అనుకుంటాం కామన్ అనుకుంటాం. కానీ ఒకప్పుడు అది ఇట్స్ అన్కామన్, అది సహజం, అది చాలా విచిత్రమైనటువంటి సన్నివేశం, ఆశ్చర్యంగా ఉన్నాయి. గోవు పూజనీయమైనటువంటి ఎద్దు ఆ విధంగా అది వాటికి హింసలు చేయడం. రెండో కారణం వచ్చేసి రాజుగా రక్షించేవాడే భక్షించేవాడాగా మారిపోయాడు. రాజరికంలో ఉన్నటువంటి విధంగా వేషధారణ ఉంది, కానీ చేసేటటువంటి కార్యాలంతా కూడా చాలా హీనాధీనంగా శూద్రుడి కంటే ఘోరంగా ఉన్నాడు. సో అది రెండో విషయం, ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది.
మూడోది వచ్చేసి ఆయన యొక్క పరిపాలన చేస్తున్నటువంటి ఆ సందర్భంలో దురదృష్టమైనటువంటివన్నీ కూడా చూడాల్సి వస్తుంది. ఆయన ధర్మానికి ప్రతీకగా ఉన్నాడు, అంటే ధర్మసూత్రాన్ని కాపాడాల్సినటువంటి విధంగా బాధ్యతను వహించుకున్నాడు. ఆయన పరిపాలిస్తున్నటువంటి సమయంలో ఇవన్నీ కూడా చూడడం అనేది చాలా బాధాకరంగా ఉంది. సో అప్పుడే అర్థం చేసుకున్నాడు ఇక కలిపురుషుడు అనేవాడు ప్రవేశిస్తున్నాడు. ప్రాయణ భాష సభ్య కరోస్మంది ముందు దేవతాది కలిగ లక్షణాలు. కలియుగంలో ముఖ్యంగా 2 లక్షణాలు ఉంటాయి. ఒకటి కలి అంటే వారని హిపోక్రసీ, ఎప్పుడు కూడా యుద్ధం జరుగుతుంది, వాడికి జనం కొట్టుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు, అదొక లక్షణం. 2 లక్షణం వచ్చేసి హిపోక్రసీ. హిపోక్రసీ అంటే నటించడానికి, ఉన్నది లేనట్టుగా లేనట్టుగా ప్రదర్శించడానికి ప్రయత్నం చేయడం, అంటే ఆ విధంగా వంచన కలిగినటువంటి ప్రవృత్తి కలిగి ఉంటాం. సో ఈ లక్షణాలు, ఈ కలి అనేది దీంతో మొత్తం ఈ లక్షణాలతో ఉంటుంది. సో ఇక్కడ కూడా మనం చూస్తాం, ఇక్కడ మన అంటే ఈవెన్ కలిగా మనం ఉంటున్నటువంటి కలియుగం అనేటువంటి కూడా ఇక్కడ కలియుగంలో స్వర్ణయుగం ఉన్నాడు. ఎందుకంటే చైతన్య మహాప్రభు యొక్క ఉద్యమం ఇంకా మనకి కొనసాగుతుంది కాబట్టి 10,000 సంవత్సరాల వరకు స్వర్ణయుగం మనం చూస్తాం. ఈ టౌన్షిప్ సింగపూర్ టౌన్షిప్ అని పేరు పెట్టారు. సో అంతా సింగపూర్ స్టైల్లో అదే పాశ్చాత్య దేశస్తుని అనుకరించాడు ఒక తెగ చెందినటువంటి వాడైతే మన భారతీయ సంస్కృతి, మన వైదిక సంస్కృతి ఇప్పటి విధంగా ఉన్నటువంటి భక్తుల యొక్క కేటగిరీ ఉంటుంది. సో చూస్తే ఆ విధంగా పాశ్చాత్య సంస్కృతిగా ఉన్నటువంటి వాడిని చూస్తుంది అంతా కామన్, మోడర్నైజ్ కాబట్టి ఇది సహజం అనుకోవచ్చు. కానీ మన వైదిక సంస్కృతిని అనుసరిస్తూ చక్కగా కట్టుకుంటూ పంచ ధోతి కట్టుకొని చక్కగా లక్షణంగా జపం చేసుకుంటూ పడుతుంటే అది చూస్తే చాలా అనుభవంగా కనపడుతుంది, ఎస్పెషల్లీ ఈ ప్రదేశం. సో అన్నమాట చూడడానికి అంటే నైమిషారణ్యంలో ఉన్న ఋషులంతా కూడా వాడు ఎప్పుడైతే విన్నారు సుఖదేవ గోస్వామి నుంచి, సుఖదేవ గోస్వామి ఎప్పుడైతే పరీక్షిత్ మహారాజుకి ఉపదేశం ఇస్తున్నారు, అప్పుడు ఈ విధంగా ఆవు ఎద్దు చేసి ఆవు ఎద్దుని హింసిస్తున్నారు అనేటువంటి ఆ విషయాన్ని విన్న వెంటనే ఆ ఋషులంతా కూడా ఆశ్చర్యం వ్యక్తపరుస్తున్నారు. ఇదేంటి ఆవు ఎద్దుని హింసిస్తున్నారు, ఇదేంటి ఇలా ఉంది, వాళ్ళకి చాలా వింతగా ఉంది, విచిత్రంగా ఉంది, చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంది. ఇంత క్రూరాన్ని దిగుతారు కలియుగంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు చెప్పి వాడు కూడా ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు. ఎందుకంటే వాడు ఎప్పుడు కలియుగని ఎదిగినటువంటి సన్నివేశం. ఇప్పుడు అది కలియుగంలో ప్రారంభంలో ప్రారంభమైతే గో హింసతోటి, గో హింసతోటి కలియుగం అనేది ప్రవేశించుకుంటుంది. సో ఇప్పుడు ఈ వైదిక సంస్కృతిని అనుకరించేటటువంటి సభ్య సమాజం, ఈ నాగరికత ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యుల్లాగా చూసుకునేవాడు. గోవుని, ఎద్దుని, అవి పాలి పట్టలేదని చెప్పేసి, లేకపోతే ఎద్దు ముసలిదాన్ని చెప్పేసి, వ్యవసాయం చేయాలి, పని చేయాలని చెప్పేసి వాటి తీసుకెళ్ళి అమ్మేసేటటువంటి ప్రయత్నం కూడా చేసేవాడు. ఎందుకంటే తల్లిదండ్రులు ఎవరు నమ్ముకోరు. సో ఎగ్జాక్ట్లీ అదే విధమైనటువంటి భావన ఉండేవారు. ఆవుంటే తల్లి, ఎద్దంటే తండ్రి. సో కుటుంబ సదస్సులుగా, కుటుంబ సభ్యులుగా వాడిని చూసేవారు. సో ప్రభుత్వాలు వారు అంటారు కలియుగంలో ఇక ఈ కలియుగ పరిస్థితి అనేది ఎప్పుడైతే విజృంభిస్తుందో ఈ గోహత్య అభేడాలు అనేవి విపరీతంగా పెరిగిపోతాయి. రెండవది వచ్చేసి తల్లి గర్భంలో ఉండగానే శిశువుని వధించడం అనేది మొదలవుతుంది. అబార్షన్స్ అనేవి ఎక్కువగా. సో ఎప్పుడైతే ఈ గోహత్య మరియు ఆ శిశువు యొక్క వధ, తల్లి గర్భంలో ఉన్నటువంటి శిశువుని వధించడం వల్ల ప్రకృతి వైపరీత్యాలు అనేవి దాపరిస్తాయని చెప్పి గోపాలు చెప్తారు. ముఖ్యంగా ఏ సమాజంలో అయితే, ఏ ప్రదేశంలో అయితే ఆ గోరక్తంతో ఆ నేల తెచ్చుకుంటుందో ఆ సమాజం అంతా కూడా భ్రష్టు పడుతుందని చెప్పి భాగవత తాత్పర్యంలో చెప్తారు.
ఒకప్పుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఉన్నప్పుడు యుధిష్ఠిర మహారాజు యొక్క పరిపాలనలో ఎంత సుభిక్షంగా ఉండేదంటే ఆ గోవు యొక్క పాలతో మొత్తం నేలంతా కూడా తడిచి ఉండేది, అంత సమృద్ధిగా పాలించేది. కానీ ఇప్పుడు కలి యొక్క ప్రభావంతో ఆవులు కూడా సంతోషంగా ఉంటుంది. సంతోషంగా లేని కారణం చేత పాలు ఇవ్వడానికి కూడా ఇష్టపడట్లేదు. ఇంకా విపరీతం ఏంటంటే వాటి రక్తంతో ఆ నేలంతా కూడా కలుస్తుంది. ఆ విధంగా అక్కడ తప్పకుండా ఈ భూకంపాలు అనేవి, ఈ ప్రకృతి వైపరీత్యాలు అనేవి దానిపిస్తాయి. యుద్ధాలు ఎక్కువైపోతాయి. ఒక మనిషి ఇంకో మనిషి చనిపోవడం విపరీతం. ఇవన్నీ కూడా లక్షణాత్మకంగా చెప్తారు. ఎప్పుడైతే ఈ విధంగా జరుగుతాయి. ముఖ్యంగా ఈ గోవు మరియు ఎద్దు వాటి యొక్క ప్రోగ్రెషన్ అంటే వాటి యొక్క జీవితం సహజంగా ఎప్పుడైతే వృద్ధి చెందుతాయో తర్వాత వాటికి మానవదేహం లభిస్తుంది. అది సహజమైనటువంటి ప్రక్రియ. కానీ వాటిని చంపడం ద్వారా ఆ ప్రక్రియని మనం అడ్డుకుంటున్నాం. అందుకే గోహత్య మహాపాపం ఉంటారు, చాలా చాలా పాపం. అదేవిధంగా ఆ శిశువుని తల్లి గర్భంలో ఉండగానే వధించాలి. ముఖ్యంగా ఈ గోవు, ఎద్దు మరియు శిశువు వాడెప్పుడు నిస్సహాయ స్థితిలో ఉంటారు. సో అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నటువంటి వాటిని వధించడం చాలా బాగుంది. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారంటే అబార్షన్ పేరుతో పిల్లల్ని పట్టుకొని చంపేస్తున్నారు, నరికేస్తున్నారు. అంటే ఈ సర్జికల్ మెథడ్స్ ఎలా ఉంటాయంటే శిశువుని గంటలుగా నరికేస్తారు, తొలుకలుగా కోసేస్తారు. సో ఈ విషయం తల్లికి తెలియదు కానీ చెప్పరు కానీ అబార్షన్ అంటే ఏంటో. కానీ ఒక్కసారి ఆ తల్లి ఈ విషయం గురించి విన్నట్టయితే అబార్షన్ అంటే ఏంటనేది ఆ విషయాన్ని గ్రహించినట్టయితే ఎప్పుడూ ఒప్పుకోరు తన పిల్లలు చంపుతారు. అదే ఒక విషయం అయితే ఇంకో విపరీతం ఏంటంటే ఆ తల్లి గర్భంలో ఉన్నటువంటి శిశువుని ఇప్పుడు మన ఇథియోపియా కంట్రీస్లో వేరే ఇతర దేశాల్లో ఫీటస్ వాటి ఒక జాబ్లో వాటిని పెట్టేసి మనం ఏ విధంగా దూరంగా పెట్టుకుంటామో ఆ విధంగా ఒక జాబ్లో పెట్టేసి దాన్ని విక్రయిస్తున్నారు. దాన్ని కూడా తినడానికి సిద్ధమవుతున్నారు. అంటే ఎంత దిగజారుగా అర్థం చేస్తుంది. కలియుగం అనేది ఎంత విపరీతమైన పరిస్థితి. తల్లి గర్భంలో ఉన్నటువంటి శిశువుని, ఆ గర్భాశయంలో ఉన్నటువంటి శిశువుని చంపి తినడానికి కూడా సిద్ధమవుతున్నారు. ఈవెన్ రాక్షసులు కూడా ఈ విషయాన్ని అంటే వాడు కూడా సిగ్గు చేయడం. ఎందుకంటే రాక్షసులు కూడా ఇంత ఉన్నటువంటి దుశ్చర్యలు తెలియదు. రాక్షసులు ఉండేవాళ్ళు, పశువులు ఉండేవాళ్ళు ఇంత దిగజారినటువంటి పనులు అయితే వాడు కూడా చేయలేదు. వాడు కూడా సిగ్గుపడే విధంగా ఇంత దూరంగా అనిపిస్తుంది. సో అందుకే ప్రభుత్వాలు ఆయన ఎప్పుడు కూడా చెప్తున్నాడు, అది ఈ విధంగా గో సంరక్షణ చేయాలి, మనం గోని రక్షించాలి, మనకి తల్లితో సమానం. ఎందుకంటే మనం చేసే ప్రతి ఒక్క చర్యకి ప్రతి చర్య ఉంటుంది. నేను చేశాను, ఎవరో చంపారు, ఎవరో మార్కెట్లో విక్రయించారు, ఎవరో కొని ఇంటికి తీసుకొచ్చారు, ఎవరో వండారు, నేను తిన్నాను, నాకేం తెలుసు, నాకేం పాపం అంటే ఆ విధంగా సమర్పించుకుంటే మాత్రం బయట చేసినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి తప్పకుండా కర్మ ఉంటుంది. వాళ్ళు చేసినటువంటి పాపానికి వాళ్ళ కర్మ ఫలితాన్ని అనుభవించాల్సింది, దాంట్లో భాగస్వామ్యం అవ్వాల్సింది. అందుకే ఈ కర్మ సిద్ధాంతం అనేది చాలా స్ట్రింజెంట్, లాస్ ఆఫ్ నేచర్స్ ఆర్ వెరీ స్ట్రింజెంట్, చాలా కఠోరంగా ఉంటాయి. సో నేనేం తప్పు చేయాలంటే మాత్రం తెలియదు. కానీ ఈ విధంగా హత్య చేయడం, హత్య చేస్తుంటే చూస్తూ ఆపకుండా ఉండడం కూడా నేరం. సో ముఖ్యంగా మాంసభక్షణ చేసేవాడు ఉన్నటువంటి ఒక లక్షణం ఏదైతే కోల్పోతారో దయ అనేటువంటి లక్షణాన్ని కోల్పోతారు. ముఖ్యంగా ధర్మానికి 4 పాదాలు ఉంటాయి: సత్యం, దయ, తప, శౌచం. ధర్మానికి 4 పాదాలు. సో సత్యం అనేది ఏ విధంగా క్షీణించిపోతుందట? జూదం ఆడటం వల్ల సత్యం అనేది క్షీణించిపోతుంది. తపస్సు అనేది ఏ విధంగా క్షీణించిపోతుంది? తపస్సు అనేది మాదక ద్రవ్యాలు లేదా మత్తు పదార్థాలు సేవించడం వల్ల తపస్సు చేసేటటువంటి ఆధ్యాత్మికని కోల్పోవడం జరుగుతుంది. అలాగే శౌచం, పవిత్రత అనేది వ్యభిచారం వల్ల పవిత్రత కోల్పోతుంది.
సో ఇక్కడ ఆఖరిలో దయ అనేటువంటి గుణం అంటే చూస్తాం కలియుగంలో జీవులు వాళ్ళ మనసు చాలా కఠోరంగా రాగలాగా మారిపోతుంది. కొంచెం కూడా దయ, ఎదుటి వ్యక్తి కష్టపడుతున్నాడా, పరదుఃఖ వృద్ధి కాకుండా పరదుఃఖ సుఖి, ఎదుటి వ్యక్తి బాధపడితే చాలా సంతోషపడిపోతుంది. అంటే అంత రాతిగా మారిపోతుంది కదా ఆ హృదయం లేదు. ఎందుకంటే ఈ ప్రదేశాలను ఏమి ఎక్కువడం ముఖ్యంగా మాంస భక్షణ వల్ల ఈ దయ అనేటువంటి లక్షణాన్ని కోల్పోవడం. సో ముఖ్యంగా ఆవుని చంపకూడదు, ఎద్దుని చంపకూడదు అంటే అవి పూజింపబడినటువంటి ఒక గొప్ప పండితుడు, బ్రాహ్మణుడైనటువంటి చాణక్యుడు ఏం చెప్తారంటే ఆత్మబాధ గురుపత్ని బ్రాహ్మణి రాజపత్రిగా దేవోత్తాత్రి కథాపృథ్వీ సప్తైతాన్ని ఆకరిస్తుంటారు. ప్రతి ఒక్క వ్యక్తికి 7 తల్లులు ఉన్నారు. ఆత్మబాధ అంటే మనకు జన్మనిచ్చినటువంటి తల్లి. సో మనకు జన్మనిచ్చినటువంటి తల్లి మన శరీరానికి పోషణ ఇస్తుంది కాబట్టి ఆత్మబాధ. గురువు పత్ని అంటే గురువు యొక్క భార్య. గురువుగా ఉండేది అదేవిధంగా గురువు పత్ని. సో గురువు ఏం చేస్తాడు, మనకు ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని ఇస్తాడు. సో ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానానికి పోషణ ఇచ్చేటటువంటి గురువు పత్ని కాబట్టి తల్లిగా అని పూజిస్తాం. అలాగే రాజపత్నిగా రాజు యొక్క భార్య. సో రాజు ఏం చేస్తాడు, రక్షణ ఇస్తాడు. సో ఆ రక్షణకి పోషణ ఇస్తుంది కాబట్టి ఆ రాజు యొక్క పత్నిని రాజమాత అంటారు. అలాగే గోమాత. సో గోమాత మనకి ఏమి రక్షణ ఇస్తుంది? గోమాత మనకి విశ్వమాత, ఎందుకంటే తల్లి బిడ్డని పాలిస్తుంది. అలాగే గోవు మొత్తాన్ని విశ్వానికంతా కూడా పాలిస్తుంది. సో ఈ పాలంటే ఏమిటి? ఇవి ఎప్పుడైతే ధర్మము ద్రవ్యరూపంగా ఉంటుందో దాన్నే క్షీరం అన్నారు. అంటే ఈ పాలంటే ఏమిటి? సాక్షాత్తు ధర్మానికి ప్రతీక కూడా. అంటే ధర్మమే ద్రవ్య రూపంలో ఉన్నటువంటి పదార్థం. అటువంటి పదార్థం ఆ పాలన యొక్క స్వీకరించినట్టయితే మన మేధస్సులో ఉన్నటువంటి శక్తి పెరుగుతుంది. తద్వారా మనం శాస్త్రాన్ని అధ్యయనం చేసి అది ఆ శాస్త్రాన్ని మనం చాలా చక్కగా గ్రహించడానికి మన ఆధ్యాత్మికంగా మనకి పోషణ కూడా లభిస్తుంది పాలన సేవించడం. సో అటువంటి అమృతతుల్యమైనటువంటి పాలని మనకి సమకూర్చేటటువంటి గోవుని వధించడం చాలా పాపం. ఆ విధంగా గోవు కూడా తల్లితో సమానం. ఆత్మమాత పత్ని బ్రాహ్మణి రాజపత్రిక దేను ధాత్రి కథాపృథ్వీ. దేను అంటే ఆవు, ధాత్రి అంటే పెంచిన తల్లి. అలాగే పృథ్వీ అంటే భూమాత. సో భూమాత కూడా మనకి కావాల్సినటువంటి ఆహార పదార్థాన్ని కూడా భూమే సరఫరా చేస్తుంది. మనకు కావాల్సినటువంటి షెడ్యూల్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా భూమి ఇస్తుంది. పొలపాలు అంటారు యూ కెనాట్ సస్టైన్ అవర్ లైఫ్ బై ఈటింగ్ నట్స్ అండ్ ఫ్రూట్స్. అల్టిమేట్లీ సో భూమాత కూడా మనకి ఆహారం ఇస్తుంది. ఆ విధంగా 7 తల్లులు ఉన్నారు. ఒక నాగరికతకు చెందినటువంటి సమాజంలో నాగరికతకు చెందినటువంటి సమాజం ఎప్పుడు నిర్ధారించబడుతుందంటే ఎప్పుడైతే ఈ 7 కూడా సంరక్షించబడతారు. మనం ఇప్పుడు అందరూ కూడా మనం సాంకేతికంగా ఎంతో పురోగతి సాధించాము, టెక్నాలజీ పరంగా ఎంతో అభివృద్ధి సాధించాము గర్విస్తున్నాం. కానీ వీళ్ళకి మనం ఎక్కడి వరకు మనం విలువిస్తున్నాం, వీళ్ళ పెద్దలకు ఎంతవరకు గౌరవిస్తున్నాం, గౌరవం ఎంతవరకు మనం విలువిస్తున్నాం. సో అందుకే ఒక నాగరికత చెందినటువంటి సమాజం అంటే వీటన్నిటికీ కూడా గౌరవం ఉంది. మనం చూస్తాం పైన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయం ఉంది. గోవింద అంటే అర్థం ఏమిటి? గోవులకి ఇంద్రియాలకి ఆనందాన్ని చేకూర్చేవాడు గోవిందుడు. అలాగే గోపాల అంటే గోవుని పాలించేవాడు. సో ఆ గోవిందుడు తిరుపతి క్షేత్రంలో ఉన్నటువంటి ఆ వెంకటేశ్వర స్వామికి మొట్టమొదటి నైవేద్యం ఏమిటి? ఆవు పాలే. స్వామి పుట్టలో ఉండగా బ్రహ్మాది దేవతలంతా కూడా గోవుల యొక్క రూపాన్ని దాల్చి వచ్చి స్వామికి క్షీర రూపంలోనే నైవేద్యం సమర్పించుకున్నారు. సో ఈరోజు కూడా మొట్టమొదటి స్వామివారిని మేల్కొల్పినప్పుడు స్వామికి ఆలయ నైవేద్యంగా పెడతారు. ఇటువంటి గోవిందుడికి అత్యంత ప్రియమైనటువంటి గోవుల్ని మనం సంరక్షిస్తే ఆటోమేటిక్గా
భగవంతుడు కూడా సంతృప్తి చెందుతాడు. తిరుపతి పండిస్తారు గోవింద గోవింద 700 వాడాలని. కానీ ఆ గోవిందుడికి ప్రియమైనటువంటి ఆ గోవిందు సేవిస్తే ఆటోమేటిక్గా గోవిందుడు కూడా సంతృప్తి చెందుతాడు. సో ప్రత్యక్షంగా మనం చూస్తాం కృష్ణుడు ఆయన ఏ విధంగా గోవుని సేవించడం బృందావనం. ప్రతిరోజు ఆయన స్వయంగా గోవుని తీసుకొని తోలుకెళ్తే వాటిని గోసేటప్పుడు నిర్వహణ తీసుకునేవాడు తన యొక్క బాలబాల మిత్రులతో పాటు. సో ఆటపాటలతో కృష్ణుడు చక్కగా గోవులు తీసుకెళ్ళి వాటిని నేర్పడం, వాటి పేరు పేరుతో చక్కగా వాటిని పిలవడం. ఆ విధంగా ఎంత ప్రేమ కృష్ణుడు గోవులుగా చూపించాడు. ఉదయం అంతా గోవులు కృష్ణుడిని చూసేది, కానీ రాత్రి సమయం ఎప్పుడైతే వాటిని గుడారానికి వెళ్ళిపోయావో అయ్యో కృష్ణుడు చూడలేకపోతున్నానని చెప్పేసి ఎంతో బాధలో ఉండేవాడు. మళ్ళీ ఎక్కడికి తెల్లవారు కృష్ణుడు వస్తాడని చెప్పేసి. సో ఉదయం లేవగానే ఆ గోల్ని ఆ పాలు తిక్కడానికి ఆ ద్వారం ఆ గొల్లవాడంతా రాగానే ఆ కృష్ణుడే రావాలి, కృష్ణుడే పాలు పెడతారని చెప్పేసి ఆ విధంగా ఆ యాక్టివిటీ కలుగుతుండేవాడు. కృష్ణుడి మీద ఎంత ఆసక్తి కలిగిందని అర్థం చేస్తారు. ఆ విధంగా కృష్ణుడు గోవుని చక్కగా ఎంతో చక్కగా చూసుకునేవాడు. ముఖ్యంగా వాళ్ళ గోకులంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళంతా కూడా గోవు మీద ఆధారపడి జీవితంలో కొనసాగించారు. కృష్ణుడు సుఖదేవి కోసం ఆయన వర్ణిస్తారు. కృష్ణుడు బలరాముడు ఆడుకునేటప్పుడు ఆ గోవుల యొక్క త్వరలో పడుకున్న వాడు అది గోవులు నాకెంటూ పెట్టుకుంటే మొత్తం ఉన్నటువంటి ఆవు పేడ గోమూత్రం గోమయం అంతా కూడా వాళ్ళ నుండికి మొత్తం అది పూసుకునే విధంగా ఉండేవాడు. అవన్నీ చూసి గోపికలంతా నవ్వేవాడు. అంటే ప్రభుత్వాలు అంటే గోవు ఎద్దు అనేవి ఇవి దే ఆర్ హార్మ్లెస్. మరి వాటి వల్ల ఎటువంటి అపకారం జరగదు, అందరికీ మేలే జరుగుతుంది. ఎంత మేలు జరుగుతుందంటే ఈవెన్ గోమూత్రం గోమయం కూడా మనకి ఎంతో ఉపయోగం. ఏదైనా ప్రదేశాన్ని శుద్ధి చేయాలంటే నేను యజ్ఞం చేసే ముందు ఏం చేసాను, మొట్టమొదట ఆవు పేడతో అలికి అప్పుడు దాని మీద హోమగుండం పెట్టి హోమగుండం కూడా గోమూత్రం గోమయంతో శుద్ధి చేసి అంత పవిత్రత కలిగి ఉంటుంది గోమయం. గోమయే వసతే లక్ష్మి. సాక్షాత్తు గోమాతలో అన్ని సమస్త దేవతలంతా కూడా నివాసం ఏర్పరచుకున్నారట. ఆఖరికి లక్ష్మీదేవి ఉందంటే మరి నాకు స్థానం ఎక్కడ అంటే గోమయం. సో లక్ష్మీదేవి గోమయే వసతే లక్ష్మి. సో అటువంటి లక్షణం గోమయం ప్రోగోరటువంటి వేద వాక్యం. వేదాలు ఏం చెప్తే అది మనం దాని మీద ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. ఎందుకంటే వేద ఒకసారి వేదంలో ఏదైతే చెప్పబడినటువంటి విషయం ఉంటుందో అది దాన్ని ఎప్పుడు కూడా ప్రశ్నించడానికి ఆస్కారం లేదు, దాన్ని పరిశోధించాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. సో ప్రభుపాదులు అంటారు మనం ఎముక మానవ శరీరంలో ఉన్నటువంటి ఎముకలు రక్త మాంసాలు ముఖ్యంగా ఎముకలు అవి కూడా అపవిత్రమైనవి. ఎప్పుడైతే చూశారంటే వెంటనే ఒక శవను చూడగానే వెంటనే చేయాలి, స్నానం చేయాలి. మరి అటువంటి ఎముకతోటే ఉన్నటువంటిది మన గర్భగుడిలో పెడుతున్నాం. ఏంటది? శంఖ. సో రోజు ఆ శంఖతోటే మనం మన దినచర్య ప్రారంభం శంఖం అనేది గుర్తున్నాం. ఆ విధంగా అది గర్భగుడిలో ఉంది, అది చాలా పవిత్రం. అలాగే గోమయం, దాంట్లో అన్ని పవిత్రమైనటువంటి లక్షణాలు ఉన్నాయి. సైంటిస్ట్ అంటే ల్యాబ్లో టెస్ట్ చేస్తే కావడం యాంటీసెప్టిక్ ప్రాపర్టీస్ అని కావడం కానీ ఆటోమేటిక్గా వేదాల్లో ముందుగానే చెప్పబడింది. సో ఆ విధంగా అక్కడ గోకులంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళంతా కూడా ఈ గోమయంతో ఉన్నటువంటి పిడికల్లాగా తయారు చేసుకుని చక్కగా పిడికల మీద వంట వండేవారు. ఈవెన్ వంట చేసినప్పుడు కూడా వంట చేయాల్సినటువంటి పాత్రలు ఏంటి, ఆ వంట చేసినటువంటి పద్ధతులు ఏంటి, దాని మీద రుచి అనేది ఆధారపడింది. సో దాన్ని అల్యూమినియం పాత్రలు, అల్యూమినియంలో వండితే టాక్సిన్స్ పాయిజన్స్ అనేవి వెళ్తుంది. సో ఆ వంట పాత్ర, వంట చేసే అగ్ని, కావాల్సినటువంటి ఇంధనం ఏదైతే సో ఆవుపిడికల్ని ఇంధనంగా వాడుకొని వంట చేసేవాడు. ఎంతో రుచికరంగా ఉంటాడు. సో అది గోకులంలో ఉన్నటువంటి వారి జీవన శైలి. సో వాడు ఎప్పుడు కూడా
గోవుతో సహజీవనం కలిసి చేసి గోవుతో సహజీవనం చేశారు. వాటి కుటుంబ సభ్యులను భావిస్తూ జీవించారు. లోకాలు ఇక్కడ తాత్పర్యం చెప్తారు. కృషి, గోరక్ష, వాణిజ్యం, వైశ్యకర్మ, స్వభావజం. కృషి, గోరక్ష, వాణిజ్యం. కృషి అంటే వ్యవసాయం, గో సంరక్షణ, వాణిజ్యం అంటే వ్యాపారం. ఇది వైశ్యకర్మ, స్వభావజం. వైశ్య వృత్తిలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళ యొక్క ప్రధాన కర్తవ్యం. సో వాళ్ళ కర్తవ్యాన్ని విస్మరించి వాటిని పట్టించుకోకపోతే అప్పుడు అవన్నీ కూడా అనాథలాగే కానీ అంటే ఒక యజమాని లేకుండా అవన్నీ కూడా యజమాని లేనటువంటి పరిస్థితుల్లో అవన్నీ కూడా అపాయకరంగా ఉంది. ఈ నిజమైనటువంటి ఐశ్వర్యం అంటే ఈ గవయోధనవాన్, ధాన్యోధనవాన్ అంటే గోవు సమృద్ధిగా ఉన్నటువంటి వాడు, ధాన్యం అనేది సమృద్ధిగా ఉన్నటువంటి వాడు నిజమైనటువంటి ధనం. సో అలా ప్రయోజనాలు ఎన్నో ఉన్నాయి, ఒకటి కాదు రెండు కాదు. ఇట్స్ లైక్ మహాభారత యుద్ధంలో కూడా వర్ణిస్తారు. ఎప్పుడైతే యుద్ధక్షేత్రంలో శరీరం యొక్క అవయవాలన్నీ కూడా తెగిపోయి పడిపోయి ఉంటారు. ఇప్పుడు సహదేవుడు, పంచపాండవులో ఉన్నటువంటి సహదేవుడు ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి గోపితాన్ని, నెయ్యిని వనమూలికలతో కలిపి అది ఔషధంగా లేపనంగా వాడికి అద్దిన వెంటనే వాడు మళ్ళీ మోసకపోయి యుద్ధానికి సంసిద్ధులయ్యేవారు. అటువంటి లక్షణాల గోవు యొక్క అద్భుతంగా ఉన్నాయి. మంచకవ్యం అంటారు మనకి మహాభారతంలో చెప్తారు. ఎప్పుడైతే గో పదార్థం అనేది పాలు కానీ, పెరుగు కానీ, నెయ్యి కానీ, గోమూత్రం కానీ, గోమయం కానీ అది మన శరీరంలో ప్రవేశించకపోతే మన శరీరం అశుద్ధం అవుతుంది చెప్తారు. పవిత్రత కోరుకుంటుంది. సో కనీసం నెలకు ఒకసారైనా 2 సార్లు అనేది కనీసం స్వీకరించాలి. గోమూత్రమైన, గోమయం, కనీసం నెయ్యి అయినా, పాలైన, పెరుగైన అది మంచిగా ఉంటారు. సో ఈ విధంగా ఎన్నో ఉపయోగాలు ఉన్నాయి మనకి గోవుల ద్వారా. అంటే గోవుల నుంచి మనం ట్రాక్టర్స్ అని వాటి నుంచి వ్యవసాయదారులు ఎవరైతే ఉన్నారు వాడి ట్రాక్టర్ ఇవ్వగానే చాలా సంతోషపడిపోతుంది ఆ ట్రాక్టర్ వచ్చింది. కానీ పూర్వం ఆ రైతు ఆయన ట్రాక్టర్ ఇవ్వని ఎటువంటి ఈ ఆధునికమైనటువంటి సదుపాయాలు చేకూరుస్తాం, గోవులు ఎందుకు ఇవన్నీ ఎందుకంటే వాడు ఒప్పుకునేవారు కదా. ట్రాక్టర్ని ప్రేమించగలరా, ఆ ప్రేమని పంచుకోగలరు ట్రాక్టర్ సాధ్యపడదు. కానీ అదే గోవు ఎదుగుతో వాళ్ళు పనిచేస్తూ కలిసి పరస్పరం వాళ్ళ ప్రేమని వాళ్ళు పంచుకోవడానికి అక్కడ అవకాశం. అది రైతులు ఉన్నటువంటి లక్షణాల విధంగా ఉంటుంది. ఇవన్నీ యంత్రాలతో యంత్ర టెక్నాలజీ పెరిగిపోయింది. ఒకప్పుడు మంత్ర, తంత్ర, యంత్ర. సో ఇప్పుడు యంత్ర టెక్నాలజీ పెరిగిపోయింది కాబట్టి మనిషి కూడా యంత్రంలాగా మారుతుంది. కృత్రిమైనటువంటి జీవితాలు. అందుకే ఈ ప్రాజెక్ట్ ఏదైతే నిర్ణయించుకున్నారు చాలా గొప్ప ప్రభుత్వాలు ఆశించారు. ఎంతో ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతి చెందడానికి చాలా అనుభవమైనటువంటి ప్రాజెక్ట్. ఎవరికైనా కామెంట్స్ ప్రశ్న? जय मंत्राश्रम भागवतम की जय, जय श्री प्रभुपाद की जय, भागवत Thank you, Pete Raj, for coming here and giving this class very much.